ہمارے تمہارے سب کے مولا، اس کائنات میں مومن کے مولا کون؟ علی ہے۔ ہم مولا کو پسند کرنے والے، علی کو پسند کرنے والے، ہر ہمیشہ شامل، ہر دعا میں شامل ہیں۔ اور صدیق کا بھی مولا کون ہے؟ علی۔ عمر کا بھی مولا کون ہے؟ علی۔ عثمان کا بھی مولا کون ہے؟ علی۔ تمام صحابہ کا مولا کون ہے؟ علی ہے۔ تمام امت محمدیہ کا مولا کون ہے؟ علی ہے۔ اس لیے علی ہمارے لیے مومنوں کی جان ہے۔ الحمدللہ ہم وہ علی کے غلام بھی، اس آل رسول کے غلام کے خاندان میں شخصیت پیدا ہوئے، ان کا نام امام جعفر۔ اور کوئی جو لوگ پوچھنا ہے اس فاتحہ شریف کے بارے میں، کئی بار پوچھنے کی ارادہ کرے تھے، وہ کیا اس کے حسن سے ہی تھی؟ ماشاءاللہ خانقاہ مکی مدنی میں میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں اور بہنوں اس جگہ پر شرکت کی ہیں اور الحمدللہ بابرکت دن ہے۔ ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں اور بہنوں نے کچھ سوالات پیش کیے ہیں رجب کے حوالے سے۔ اگر حضرت جی کی اجازت ہے تو حضرت جی کی بارگاہ میں ان سوالوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ پہلا سوال یہ ہے کہ رجب کی نیاز 22 تاریخ کو ہی کیوں کرنی ہے؟ دوسری تاریخ وغیرہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اگر اس کی آپ وجاہت دے دیں تو الحمدللہ ہم تمام مطمئن ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ رجب کے 20 تاریخ 2 تاریخ کو اس فاتحہ کو کیوں کرتے ہیں؟ یہ رجب کے 22 تاریخ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ تو پیدائش کا دن ہے نہ تو وصال کا دن ہے۔ یہ دو بھی میرے آقا تاجدار مدینے کے جو نواسے ہیں، ان کا نہ تو پیدائش کا دن ہے نہ تو وصال کا دن ہے۔ رجب کے 22 تاریخ میرے آقا کو رات کو، اس کی ایک دن پہلے رات کو، 21ویں رات کو میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اللہ نے بشارت میں آیا، خواب میں آ کر یہ کہہ دیا، اے امام آج یہ غوثیت کا قرب میں حاصل فرماتے ہیں۔ وہ غوثیت کا قرب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس عطا فرمانے سے میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبحوں میں اٹھ کر کھیر پوری پکا کر اور روڈ پہ جانے والے کو یہودیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ کسے؟ یہودیوں کو بھی کھلاتے تھے، مومنوں کو بھی کھلاتے تھے، اور کام کاج کرنے والے کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ دلیل کے ساتھ سامنے حیات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یا اللہ کے جب اس وقت میں جو امامات ان کے بارے میں انہوں لکھ کر بھی اس کتاب میں دلیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ 22 تاریخ نہ تو میرے امام کا وصال کا دن ہے نہ تو میرے امام کا پیدائش کا دن ہے۔ یہ نہیں ہے میرے آقا امام جعفر صادق کا پیدائش کا دن 15 رجب کو ہے، 15 رجب کو پیدائش کا دن ہے، مگر ہم 22 تاریخ اس لیے کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق خود 22 تاریخ رجب کو انہوں خود یہ فاتحہ شریف لکھا۔ سبحان اللہ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے۔ نیاز صرف پنڈوں میں ہی کیوں کرنی چاہیے؟ دوسرے برتن بھی ہیں اس میں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ یہ بات تو صحیح ہے۔ دیکھو جو بھی فاتحہ شریف ہے، جو بھی فاتحہ شریف یا 11ویں شریف ہو یا 6ٹھی شریف ہو یا ہمارے والدین کا یا ہمارے دادا کا طیبہ کا کسی کا تو وصال ہو گیا، ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام جو بھی کرتے ہیں یہ نفل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفل ہے، نہ تو یہ فرض ہے نہ تو یہ سنت ہے۔ اسے یہ نہیں کہنا کہ یہ فاتحہ شریف ضروری ہے ہمیں یہ سٹیج کو کرنا، یہ کیا بھی گارنٹی ہے کہ یہ نفل ہے۔ کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں، کرے تو اچھا ہے، کیا بھی اس میں تکلیف نہیں کیا ملتے۔
اور نہیں کرے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے، معلوم بولنے کی ضرورت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس میں گناہ نہیں کرتا۔ یہ نفیل ہے، نفیل میں 20 کو 2 تاریخ کو میرے آقا کنڈوں میں کیوں کرے؟ اس لیے کہ اس وقت میں میرے آقا کے پاس پیتل کے سامان بھی تھے گھر کے اندر، وہ پیتل کے سامنے میں رکھو، اگر پوریاں پکا کو کھلا سکتے تھے، مگر اس لیے کھلاتے تھے کنڈوں کے اندر وہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہمیشہ مٹی کے برتنوں میں جو کھانا کھاتے تھے وہ سنت کو جگانے کے لیے امام جعفر صادق کے کنڈوں میں کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیتل کے پاس اس میں بھی رکھ کو جلا سکتی، یہ ہمارے لیے کنڈوں میں رکھنا یہ فرض نہیں ہے۔ اس وقت میں میرے آقا کر رہے تھے، آپ کے پاس سے کاچ کی رسم وہ بھی جائز ہے، پیتل کے پاس سے برکت کرنا بھی جائز ہے، اس میں کیا بھی گناہ نہیں۔ یہ فاتحہ شریف نفیل ہے، فرض نہیں۔ جو سوال تھا آسان کر دیا ہم تمام کو کہہ کر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ تیسرا سوال ہمارے پیارے اسلامک بھائی نے کیے ہیں، جو ایصال ثواب ہے ہم ایک بزرگ کے لیے کرتے ہیں، کیا وہ ایصال ثواب اسی بزرگ کو پہنچتا ہے؟ ابھی ہمیں ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہم تمام لوگ پیسہ ڈال کر لوگ لاکھ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائش کرو، اللہ تعالیٰ کس چیز سے پسند کرتا ہے اس چیز سے جنت ملتی ہے ہماری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کو کہنے لگے، اے جابر، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلانا اللہ کو پسند ہے۔ پھر پوچھے جابر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہ کون سی چیز پسند ہے جس نے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا جابر، اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا 3 مرتبہ کہہ کر اللہ کے رسول چپ رہ گئے، تو اس میں معلوم ہوتا ہے جو ایصال ثواب نام جعفر صادق، نام جعفر صادق، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے راضی ہو کر یہ اللہ کے نام سے کھلاتے ہیں، مگر وسیلہ ثواب جعفر صادق کو جاتا ہے، اور ایک کھانا کھاتے ہیں، یہ غریب لوگ اور امیر لوگ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، جس نے اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کر کر اس کی جنت کو اس کے داخل کروانے کی جگہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ تو یہ بھی نہیں سمجھنا کہ یہ کیسا پہنچتا ہے، کیا ضروری ان کو پہنچتا ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، غور سے یاد رکھو، ایک صحابی آئے، ان کا نام، صحابی کا نام سعد تھا۔ کیا تھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی بھر اپنے ماں کو زندگی بھر خدمت نہیں کرے، اپنے ماں کو زندگی بھر خدمت نہیں کرے۔ سعد کی امی نے گزر گئی، وصال ہو گئے، کئی دنوں کے بعد سعد کو اپنی امی جان یاد آئے، اور وہ دہلیز میں بیٹھ کر بار بار روتے تھے، میرے امی مجھے ایسا بول کر کھلاتے تھے، میرے امی ایسا بول کر مجھے ہلاتے تھے، یہ بار بار سعد کو یاد آتے تھے۔ اور سعد جا کر میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زندگی میرے امی جان کو میں کھلایا نہیں، پلایا نہیں، میں مدد کریا نہیں، اور میرے امی جان کو اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں جس چیز سے میرے امی کو ثواب بھی ملنا ہے اور جنت میں جگہ بھی ملنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یاد رکھ، بے شک تیرا الفاظ بہت درست ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یاد رکھ، مدینے کے کونے سے جو دور سے لوگ اپنے اونٹوں سے سوار ہو کر آتے ہیں، یہ ریگستان ہے، ادھر پانی نہیں ملتا، وہ مدینے کے جو کونے میں ایک جگہ ہے، وہاں 3 رستے ملتے ہیں، اس جگہ پر ایک کنواں کھود اور اس میں پانی پڑیا تو اس کو لکھتے ہیں، جو بھی یہ پانی پیتا ہے یہ سعد کی ماں کو یہ ثواب پہنچنا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی یہ پانی پیتا ہے یہ ثواب سعد کی ماں کو پہنچنا کرو، لکھتے ہیں۔ جو بھی گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا غریب ہو یا امیر ہو یا بڈھی ہو یا بچہ ہو، جب بھی وہ پانی پیتا تو ہاتھ پھا کر کہنے لگتا، یا اللہ یہ سعد کی امی جان کو یہ ثواب پہنچاؤ۔ یہی ایک بہانہ ہے ہمارے لیے، یہی ایک ہیلا ہے۔ تو ہم اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، اپنے دادا
दादा के लिए जो ईसाले सो खाना खिलाते ही तो ये होना भी ये है तो जो खाना खिलाना भी एक इबादत है। उस खाने के अंदर जो भी अमीर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है, गैर भी खा सकता है, हर मखलूक भी खा सकता है। जिसने खाना खाया और कोई ना कोई इसके आंख में आंसू उतरी और आंसू उतर कर उन्हें हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह आज मुझे अच्छे से अच्छा खाना खिले, जिस घर से खाना खिलाए या अल्लाह उस घर के आबाद रखकर। वो एक खतरा आंखों का आंसू काफी है वो माँ के लिए, वो बाप के लिए, वो दादा के लिए, वो बच्चे के लिए, वो बहन के लिए, वो पप्पू के लिए, जन्नत को जाने के लिए। और उसके बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और एक सहाबी आकर पूछे, ये भी हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ के अंदर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप हज नहीं करेंगे, मेरे माँ बाप हज नहीं करेंगे, क्या मैं हज करने से वो हज मेरे माँ को सवाब पहुंचता क्या? क्या मैं हज करने से वो मेरे माँ बाप को यह सवाब पहुंचता क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, हाँ हाँ ऐ सहाबी, आप उनके नाम के वसीला लेकर जाकर हज कर, बेशक वो सवाब तुम्हारी अम्मी को जाकर पहुंचता है, बेशक उसका अजर उसे आखिरत में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो इस्लामिक भाइयों ने इन सवालात किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इस्लामिक बहन ने भी बहुत बढ़िया सवाल किया है, क्या औरत अपनी जो जिस्मानी परेशानी रहती है उस रहने के बावजूद भी क्या वो नियाज पका सकती है और क्या वो नियाज खा सकती है और उस नियाज में वो शरीक हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ताला औरत को जो महीने का जो अता करे वो औरतों के लिए अल्लाह ताला अता फरमाए, ये कुदरत की चीज है। उसके अलावा जो औरत हो या गैर आदमी हो या मुसलमान हो, तबरुक को जो इमाम जाफर सादिक की हो जाओ या 11वीं शरीफ हो जाओ या रमजान की फातिहा हो जाओ या बकरीद की फातिहा हो जाओ, उस औरत अगर हाजत के दौर में, याद रखो ये गौर से सुनो, उस औरत हाजत के दौर में वो घर में खाना पका सकती है, फातिहा शरीफ के खाना पका सकती है और सब चीज भी जोड़ सकती है, मगर जब जोड़ कर बाहर आने के बाद वो कुरान जहां पढ़ती उस जगह पर मौजूद नहीं है। याद रखो, जिस औरत को हाजत होती है उस औरत फातिहा के पूरियां बेल सकती है, ये जो इमाम जाफर सदीक ना उन्हें पका सकती, उन्हें पका सकती, खा सकती और आ सकती और बैठ कर तबरुक खा सकती, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये कुदरत की चीज है। याद रखो, हमारे लिए जो अल्लाह ताला जो किताब पाक किताब पैदा करे उसका नाम कुरान है। जिस कुरान को अल्लाह ताला बोलता है मैंने एक किताब भेज दिया मोमिनों के लिए, वो मोमिनों के लिए वो किताब इस तरह की है, वो हर हाजत के लिए शिफा है, सुभान अल्लाह, हर बीमारी के लिए शिफा, सुभान अल्लाह, हर अकीदे के लिए शिफा, सुभान अल्लाह, हर राज के लिए शिफा है। सुभान अल्लाह। या तो दुनिया की हालत के ऊपर है तो कुरान पढ़ो, या आखिरत की हालत के ऊपर है कुरान पढ़ो, या जहन्नम की हालत के ऊपर है कुरान पढ़ो, या जन्नत की हालत के ऊपर है कुरान पढ़ो, या माँ बाप की हालत के ऊपर बच्चों के ऊपर दरमियान में ना इत्तेफाकी है तो कुरान पढ़ो, भेदभाव में क्या तो भी है कुरान पढ़ो, या शोहर को अपनी बीवी गुजर गई तो क्या शादी करना तो कुरान पढ़ो, क्या शोहर को 2 बीवियां होने के बाद तीसरी शादी करना या कुरान पढ़ो। जो बच्चा दौलतदार है, सब कुछ है, उसको औलाद में है और उसकी ज्यादा तस्लीम होना तो कुरान पढ़ो। तो हर तरह की शिफा कुरान के लिए है। जिस कुरान पढ़कर जो खाना खाता है उसके लिए हर तरह की शिफा है। इसे यहाँ परजगारी जरूरी नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे पर पका सकती, खा सकती, फातिहा को भी आ सकती, मगर सफरे के पास बकरीद भी करे थे, क्या है बकरीद भी करे थे, रमजान भी करे थे। उस दौर में सहाबी पूछते ये किस रूम था, वो रूम में खाना पकाते, वो रूम में कुरान ऊपर रखते, छोटे रूम थे, मट्टी के खाना थे। तो हुजूर को जब पूछते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे बीवियों को हाजत है आज हमें इस तरह की फातिहा शरीफ दिलाना, इस तरह की रिसाले सवाब दिलाना, हमारे घरान के अंदर हमारे औरत हम पका सकती हैं? तो मुस्कुरा को कहने लगे, बेशक आपकी औरत हाजत के दौर में खाना पका सकती है और फातिहा का खाना वो भी क्या है, फातिहा का खाना पका सकती, पाक साफ कर सकती, दौरान कुरान पढ़ने एकदम थोड़ी दूर बचाओ।
پھر اس کے بعد آ کر وہ کھانا تبرک کھا سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آئے؟ تو اس لیے آپ کے لیے بے شک ہر فاتحہ میں آپ جا سکتے ہیں. 11ویں ہو، 6ٹھی ہو، یا امام جعفر صادق ہو، یا مولا علی کی ہو، عید میلاد ہو، ہر فاتحہ میں عورت کے لیے اجازت ہے جا کر کھانے کے لیے. یا مردانہ بھی اگر ناپاک ہے تو بھی اجازت ہے جا کر کھانے کے لیے. صرف نماز اور قرآن جو فرائض کی چیزیں ہیں اس جگہ پر اجازت نہیں ہے. طریقے سے ہم تمام کو سمجھایا ہے. انشاءاللہ آپ تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں حضرت جی کی اس بات پر عمل کیجئے الحمدللہ. اور ایک میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے اس تبرکات کو ادھر اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں اس تبرکات کو باہر تسکین نہیں کیا جاتا. اگر اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں تو الحمدللہ. جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایصال ثواب کی فاتحہ شریف ہے، یاد رکھو ہم اپنے ارادوں سے ایک جوڑ لے کر اسے اپنے ارادوں سے اپنے ارادوں سے ایک جوڑ لے کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو رجب کے 21 تاریخ رات کو خواب پڑنے کے بعد امام جعفر صادق پتلے پوریاں، جیسا ہمیں پوریاں کھاتی گھر میں پوری ملتی ہے، وہ پوری بھی فرنی بنا لے کو روڈ میں کھڑ کو سب کو کھلاتے تھے. اس کے جوڑ میں دوسرا نہیں پکائے، کیا بھی ہم اس کے اندر ڈال کر رتی ایکسٹرا کر لی. سو الحمدللہ اچھا بھی پکا سکتے ہیں، سب کھلا سکتے ہیں، کیا بھی اس میں اجازت یہ نہیں کرنی. جو تمہارے پاس طاقت ہے وہ کھلا سکتے ہیں، جو حلال ہے وہ کھلا سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ ہمیں بھگے بالوں میں آ کر پانی میں نہا کو آ کو تبرک کھانا، یہ نہیں ہے. آپ ناپاک ہے تو بھی کھا سکتے، کیونکہ ایک پیشنٹ رہتا ہے ہاسپٹل کے اندر، پیشنٹ رہتا ہے، آپ بولتے ہیں ایو 11ویں شریف کا کھانا ہے بے، ایو پور کی فاتحہ کا کھانا ہے، رتی کھلا ڈالو. تبرک و تبرک سے بھی ان کے وہ پاک ولی کے طفیل سے بھی انہیں اچھا ہو جاتا ہے. اسے جب وہ پانی پلاتی، وہ کھانا کھلاتی. کبھی کبھی بیمار پڑیا تو حضرت کو بلا کو قرآن پڑھو، بولتے نہیں ان کے اوپر جاؤ قرآن پڑھو. تو قرآن دلیل سب سے بڑی چیز جو قرآن آ گئی تو سب کچھ چھوڑ دے. قرآن کے اوپر عقیدہ رکھا تو ناپاک کے اوپر بھی قرآن جائز ہے، تو ہر انسان کے لیے جائز ہے. وہ کوئی بھی ہو تبرک کھانے کے لیے ناپاک ہے تو انہیں کھا سکتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھا سکتا ہے، کیونکہ ہم نا قرآن بہت بڑی دلیل ہے. کبھی کبھی بچہ بیمار پڑے تو سوچو ایک بوڑھے لوگ ہیں، بیٹ پوچھ پیشاب بیٹھ جا رہا ہے، بیٹ پوچھ پیخانہ ہو جا رہا ہے، تو بلا لگ گئے حضرت مفتی صاحب کو، کیا بھائی تو رہتی دعا تو پڑھو، علاج نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں جا کیا پڑھے؟ اللہ کے کلام کی کتاب کی سورہ فاتحہ پڑھے، قل کا سورہ پڑھے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ کے 1 آیت سے 18 آیت تک پڑھے. تو یہ کیا ہے؟ جب ناپاک ہونے کے بعد بھی وہ مفتی صاحب جا کر اس انسان کے اوپر پڑھ کر پھونک کر آنا، یہ دلیل ہے ناپاک انسان بھی اللہ کے پاک چیز کی کتاب کی کھانا کھا سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بھگے بال سی چاکن ہاں ہمیں کھانا گروہ بھگے بال سی آپ کام دھام چھوڑ کر آ کر کھا سکتے ہیں. اور اس میں ہر ہمیشہ یاد رکھو یہ نیاز آ کر امام جعفر صادق کی جو نیاز ہے، اس میں ہمیں ایک عجب کی روایت بنا لیں، ایک عجب روایت بنا لیں. اسے ایسا جانا، ایسا بیٹھ کو کھانا، اور وہ کہانی جو پڑھاتی کتاب تھی، یہ بالکل سراسر غلط ہے. کہانی پڑھانوں کو مہربانی سے وہ لکڑے ہارے کی کہانی جو پڑھاتے ہیں، یہ سراسر جو بولی والا کہانی ہے. امام احمد رضا خان بریلی شریف میں امام احمد رضا خان فرماتے ہیں یہ کہانی بول بالی ہے، یہ حقیقت کہانی نہیں ہے. حقیقت کہانی نہیں ہے. ہاں، جس امام کے لیے آپ کھانا ایصال ثواب پکا رہے ہیں، جس امام کے لیے آپ ہر ہمیشہ ایصال ثواب کو پاک چیز بھیج رہے ہیں، تو وہ امام متقین ہے، پرہیزگار ہے، آل رسول کا گھرانے والا ہے، جس نے پنجگانی نماز پڑھنے والا ہے. تو وہ انسان کے لیے کیا خوشخبری ہے. وہ انسان کے لیے آپ یاسین پڑھو،
सुभान अल्लाह सूरह बकरा पढ़ो, सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क पढ़ो, सुभान अल्लाह। सूरह मुदस्सिर पढ़ो, सुभान अल्लाह। कर उनको पेश करते जाओ, वो रूह खुश होती है। सुभान ये अल्लाह। बनी हुई कहानी क्यों पढ़ती? हकीकत उनके जात की कहानी है, उनकी जात की करामत है, वो पेश करो। ये बनी हुई, ये 10 बीवियां की कहानी, ये लकड़ेहारे की कहानी, ये सरासर झूठ है। इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ है, मुफ्ती आजम भी इसके बारे में पेपर किताब लिख कर रहे हैं और फतवा लिख कर रहे हैं। ये फरमाते हैं कि ये 2 भी सरासर गलत है। बहुत सी जगह पर ये कहानी छूट गई है। अभी चंद घरों के अंदर ये कहानी पढ़कर करते हैं, ये करना जरूरी नहीं। इससे बेहतर है कुरान पढ़ो, इससे बेहतर है यासीन पढ़ो। ये पढ़कर वो इमाम खुश हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सवाल इस्लामिक भाई ने किए हैं। बाज़ लोग कहते हैं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा खानी में हो, वो कहते हैं कि सिर्फ वेजिटेबल ही पकाना है, इसमें गोश्त वगैरह नहीं पका सकते, ऐसे सवालात करते हैं। इसके बारे में कैसा? सवाब के लिए फातिहा शरीफ जो करते हैं, ये हमारा अकीदा इस तरह करें तो गौसे पाक की फातिहा को मुर्गा काट को खाओ, गौसे पाक की फातिहा को बकरे का गोश्त खिलाओ, छठी शरीफ को मिठा खिलाओ, मौला अली फातिहा को मिठा खिलाओ, इमाम जाफर सादिक को तरकारी का खाना खिलाओ। ये हम बना लीजिए। खुदा के कसम आपकी ताकत है, तुम्हें हर चीज, यहाँ तक मच्छी भी बनाकर तुम्हें खिला सकते, यहाँ तक मुर्गी का गोश्त भी बनाकर। जो अल्लाह ताला जो हलाल बोले खाने के लिए, उस हलाल चीज को सामने रखते हुए तुम्हें पकाकर अपने अल्लाह की उम्मत को, मेरे आका की उम्मती को तुम्हें खिला सकते। बेहतर है जो खाना खिलाते गरीब लोग ज्यादा है, सुभान अल्लाह। गरीब लोग ज्यादा ना है। अमीर लोग भी खाना जरूरी है, मगर इसमें ज्यादा सवाब मिलता है किसी गरीब लोग को खिलाने से, हम लोग को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। ये नहीं अमीर भी नहीं आना, अमीर भी अल्लाह का मखलूक है, अमीर भैया भी खा सकती, सब खाना जरूरी है, मगर गरीब लोगों को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करने से आपको ये सवाब मिलेगा। सुभान और अल्लाह। इसमें गोश्त भी पका सकते हैं, इमाम जाफर सादिक को फातिहा गोश्त भी पका सकते हैं, आप बीफ भी पका सकते हैं, बीफ याद रखो, मच्छी भी पका सकती। तुम्हें कुछ ना कुछ जो अल्लाह ताला हमारे लिए हलाल बोलिया, वो चीज तुम्हें पका कर खिला सकती। हमें बस इमाम जाफर सादिक की जो रिवायत है खीर और पूरी, वो खीर और पूरी की रिवायत से हमें पका खिला रही है, तो आपके पास ताकत है तो इंशाअल्लाह तुम्हें बकरे काट को भी खिला सकती। क्या भी इसमें गलती नहीं। बस बात इतनी है, जो खाना खिलाती तो सिर्फ वो खाने के टाइम में नियत रखना है। क्या नियत? या अल्लाह जो काम मैं कर रहा हूँ, जो काम में मैं शामिल कर रहा हूँ, या अल्लाह तू राजी। सुभान अल्लाह। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अल्लाह तू राजी। या अल्लाह सब कुछ तू देने वाला, या अल्लाह सब कुछ तू मदद करने वाला, हमारे हाजत पूरी तू करने वाला, या अल्लाह तू राजी हो जा। मगर हीला इमाम जाफर सादिक, सुभान अल्लाह। उनका वसीला किसका है? इमाम जाफर सादिक का नाम आने से अल्लाह ताला राजी भी हो रहा है। इधर मखलूक भी खाना खा रही है, जो मखलूक खाना खा रही है उन्हें उसे कभी कभी एक बार अच्छे से अच्छा खाना मिलता रहता वो मखलूक को, तब उसके आंखों में आंसू आया तो उन्हें सोचता है मैं इतने दिन बिरयानी खाया नहीं, आज ये जगह पर इतनी अच्छी बिरयानी खाया, उनके बच्चों के सामने बैठकर वो खाता बैठा, उसके आंखों में आंसू आया। तो ये दलील है, जिस इंसान ने ईसा अलैहिस्सलाम फातिहा कराया, खुदा के कसम उसके घर को, उसके आल को अल्लाह ताला बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक हमारे लिए इमाम है। इमाम जाफर सादिक वो इमाम, इनकी छोटी सी एक इन्हों कौन ही को, तो इमाम जाफर सादिक के बाप का नाम मूसा काजिम, इमाम जाफर सादिक का बाप का नाम मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर का वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के वालिद का नाम, इमाम हुसैन के वालिद का नाम मौलाए कायनात, मौलाए कायनात। इधर अब्बा की तरफ से, इधर किसे? वालिद की तरफ से। अब माँ की तरफ से मेरे आका इमाम जाफर सादिक के माँ की तरफ से जद्दे आला गारे यार के जो पोती है, उसका नाम है सिद्दीक अकबर की पोती को शादी करे थे, इसलिए नाना सिद्दीक बने। इधर
इधर नाना सिद्दीक बने, इधर दादा अली बने। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सदीक वो हस्ती है, इधर सहाबा को मिली है, इधर हमारे मौला अली कायनात को मिली है, इधर पंजतन भी हमारे हाथ में है, इधर सहाबा भी हमारे हाथ में है। हम दोनों को ले चलने वाले अहले सुन्नत सहीहुल अकीदा अहले सुन्नतुल जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नतुल जमात उसे मानती है, कभी भी अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, सहाबा को मानती नहीं, हमें खाली अली को मानती है। तो ये अहले सुन्नतुल जमात नहीं, ये शिया की जमात है। हमारी जमात अली के घराने को, आल को पहले मानती है और सहाबा को भी मानती है, अबू बकर को भी मानती है, उमर को मानती है। हम दोनों को मानने वाले हमको सहीहुल अकीदा अहले सुन्नतुल जमात कहते हैं। इसमें दोनों का नाम भी लेना अफजल है। बोले क्या सिद्दीक को इतना मर्तबा क्यों मिल गया? सिद्दीक को इतना मर्तबा क्यों मिल गया? तो इमाम जाफर सादिक का एक कहावत है, इमाम जाफर सादिक एक वो हस्ती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे थे, उस वक्त में जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है? जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, और कहने लगे ए जाबिर तू याद रखना, मेरे आल में जिसे फातिमा के कोख के पेट से जो बच्चे होती, उस बच्चों में से एक बाप का बच्चा, एक इमाम पैदा होगा, उस इमाम का नाम है मोहम्मद बाकर, और तू उस वक्त में तो हयात में रहेगा, और वो मोहम्मद बाकर को तो सलाम कहना, और उसके पेट में एक औलाद पेगा, उसका नाम है इमाम जाफर सादिक, वो मेरे इल्म को आसमान तक ले जाएगा और सारे दुनिया में मशहूर करेगा मेरे। सुभान अल्लाह। अब वही इमाम जाफर सादिक को 80 साल के पहले पैदा हुई नहीं, 80 साल के पहले तुम्हारे हमारे नबी गैब का इल्म मालूम नहीं कहने वाले, और शर्म आओ गैब का इल्म मालूम नहीं करने वाले मेरे नबी को वो 80 साल के पहले पैदा होने के नाम के साथ कहते ही सलाम कह दे उसके बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतने बड़े मेरे आका ने गैब का इल्म बोले, बात हम लोग का अकीदा है वो इमाम जाफर सादिक, सुभान अल्लाह। वो इमाम जाफर सादिक मामूली हस्ती नहीं। इमाम जाफर सादिक को जिसने याद करता है उसे जन्नत तोहफा मिल जाता है। सुभान अल्लाह। जन्नत है तोहफा मिल जाता है। एक हजरत आए थे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला के पास से, और पूछने लगे या इमाम जाफर सादिक मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। क्या बोले? घर बेच। मैं अपना घर, क्योंकि तो अकीदा सुनो, जिसने इमाम जाफर सादिक की इसाले सवाब की फातिहा ऊँटते मुर्गान के सब बैठा लो कहो, इमाम का बयान हो रहा है। तो यहां सुनो, जब इमाम जाफर सादिक के घर के पास आकर एक हस्ती ने पूछा ए इमाम जाफर सादिक मैं घर बेचना चाहता हूं, मैं घर बेचकर मैं हज करना चाहता हूं, तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया ऐ वो घर मुझे बेच दे, ऐ घर मुझे बेच दे, तो मुझे क्या देंगे? मैं जन्नत में घर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा बोले ना, जन्नत में घर दूंगा। क्यों? आले रसूल के खानदान को से ये हक जन्नत में घरां बांटने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल के घरां को ऐसा हक, मां औरतों की जन्नत की मां फातिमा थी, जवान लड़कों के जो इन्हों थे जन्नत के बाप पाकर हसन हुसैन थे, और दरमियान 40 से लेकर 100 साल के दरमियान में जो वो मर्दबाने हो औरतों के बड़े कौन थे? अली थे। सुभान अल्लाह। सब कुछ ही जन्नत का जो खजाना था आले रसूल के खानदान में। सुभान अल्लाह। मैं घर दे दूंगा चीज जन्नत में, कह तो पक्का। वो हस्ती पुस्ती ताबियन थे, पक्का मुझे वसीयत लिखो थी, वसीयत लिखे ऐ अल्लाह मैं इमाम जाफर सादिक हूँ, आले रसूल का बेटा और अली का नवासा, अली का नवासा, मैं नवासा या पोता, अली का पोता, मैं इजाजत देता हूँ इसे जन्नत में घर देना है। एक लिख को एक लेटर दे डाले, इन्हों हज को चले गए। हज को जाने के बाद कौन हमारे आका इमाम जाफर सादिक हज को चले गए, इन्हों यहाँ गो में थे, इनकी विशाल हो जाती। इन्हों हज को लौट को घर को आगे बाद इमाम जाफर सादिक को इन्हों पूछने लगे, उनके बेटे थे ना, मालूम हुआ ये घर इमाम जाफर सादिक ले लेंगे, बेटे पूरे आपको पूछने लगे क्या भाई तुम्हें इमाम हो को हमारा अब्बा को बोल को घर लिखा लेना, हमारे अब्बा को बोल को घर लिखा लेना, हमारे अब्बा को बोल को घर लिखा लेना, याद रखो।
तो हम पूछे तो बोलने लगे हो बेशक मैं तुम्हारा अब्बा को घर लिखा लेता, वो मेरा घर है। तो फिर हमारा अब्बा को पैसे किसी क्या भी दिए नहीं, तुम्हें घर कैसा लिखा लेता? तुम्हारा अब्बा को घर के बदल में मैं जन्नत में घर दिया हूँ ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा अब्बा को जन्नत को घर दिया हूँ ना मैं, को तो जन्नत में दे रहा। ये कोई सी रिवाज भाई, जन्नत देखे ना देखे नहीं करे नहीं, इनो हल्लू मटा को हमारे बाबा को डुबा को इनो घर ले ले तो जन्नत दे डाली को। तो फिर जलाल में आकर बोलने लगे इमाम जाफर सादिक, ऐ लोगों जाग को तो पूछो ना, जिसने विशाल होकर खबर में पड़े उसे जाकर तो पूछो, घर मिला या नहीं उसे जाकर पूछो पहले। ये बोलने लगे तब ये पूरे भी जाकर मजार के ऊपर गए तो वो चीटी मजार के ऊपर थी, मजार के ऊपर चीटी थी। क्या वसीयत क्या थी चीटी पर? हमने इमाम जाफर सादिक, मैंने इमाम जाफर सादिक इसे वो हस्ती का नाम लिखकर घर एक अता करो, अल्लाह से रिक्वेस्ट करे थे। फिर पलटा के देता, बेशक ऐ इमाम, बेशक ऐ इमाम, आपके अल्फाज के तौर से, आपकी नसीहत के तौर से, ये दस्तखत के तौर से अल्लाह ताला मुझे जन्नत में घर अता करया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये हस्ती इतनी बड़ी हस्ती, ये बात बोलना तो मामूली चीज नहीं। इसके वास्ते इमाम वो इमाम है, इनके फातिहा में जो भी आकर एक निवाला खाना खाता है, खुदा के कसम उसके पूरे मुराद पूरे अमीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम है। खाली एक जनाब मुझे एक हस्तियार पूछा, भाई तलवार के नीचे जो मुट्ठी बनाती ना उसे चांदी है तो शरीयत में जायज है ना जायज है? किसे पूछ नहीं सो? इमाम जाफर सादिक। कौन इमाम जाफर सादिक? वो इस इमाम जाफर सादिक, वो इमाम जाफर सादिक जिस शाफी मालिक हम्बली जो भी हनफी जो भी चीज जो भी इमामत है उन्हें पूरे गुलाम है जाफर सादिक। हम्बली भी गुलाम है जाफर सादिक, शाफी भी गुलाम है जाफर सादिक, मालिक भी गुलाम है जाफर सादिक, हनफी भी गुलाम है जाफर सादिक। वो हनफी इमाम अबू हनीफिया रजी अल्लाह ताला लो जो हमारा इमाम है, अहले सुन्नत वल जमात का जो इमाम है, मेरा आका जाफर इमाम जाफर सादिक का मुरीद और खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतने बड़े हस्ती वो इमाम का जो हमने रास्ता दिखाई, आज नमाज किस तरह पढ़ना जो इमाम अबू हनीफा का रास्ता में देखेंगे, वो अबू हनीफा भी गुलाम थे इमाम जाफर। सुभान अल्लाह। पूछने लगे दलील दे मुझे, ये तलवार पर जो चांदी लगी थी ये दलील दे, ये दलील देने से मैं ऐसा वैसे दलील मानता नहीं कर बोलने लगे। इन्होंने पूछते पूछते बोले वो किसे पूछते थे? वो इमाम जाफर सादिक पूछे। उन्हें पूछ को खड़ने लगे तो तमाम कायनात आकर खड़ गए, तू किसे पूछ रहा रे? तू किसे पूछ रहा है? सो वो मामूली हस्ती नहीं, बड़े बड़े ऐमना उनके तलवे के पैर के नीचे धूल थे। इमाम जाफर सादिक के नीचे आकर अबू हनीफा खुद बोलते हैं मैं पूरी जिंदगी 80 साल की जिंदगी गुजारा, अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक के पास मैं तरबियत नहीं लेता, बैयत नहीं लेता तो मेरी जिंदगी पूरी हाल हो जाती। मैं क्योंकि वो 2 वर्ष की जिंदगी कर रहा था, मेरी पूरी 80 साल की जिंदगी वेस्ट हुई तो परवाह नहीं, मैं पूरी जिंदगी में 2 साल जिंदा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम का लग था मैं इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह। इतने बड़े हस्ती होती बड़ी बात बना दो। बाजी कुस्ता में भी खलीफा में थे और सुभान अल्लाह ये वो हस्ती थे। तब इमाम जाफर सादिक बोले को किसकी दलील देंगे तुम्हें? किसकी दलील देंगे? तो किसकी दलील देंगे पूछने लगे। इमाम जाफर सादिक को जलवा जोश में आ गया और कहने लगे सिद्दीक 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 बोलने लगे, बोलने लगे तो बोलते ही कांपने लगे सिद्दीक यार हीरा अल्लाह के रसूल का दोस्त, हम सफर मुस्तफा शान मुस्तफा। अली के ज़बान से ऊपर से सिद्दीक का लफ्ज़ आते ही अली खुद बोले इस कायनात के अंदर सिद्दीक के सिवा कोई भी पाक बंदा नहीं। बोला अली बोलने वाला हस्ती, जिस सिद्दीक का नाम दुनिया में आया तो वो सिद्दीक अपने तलवार में जंग में नीचे चांदी लेकर तलवार बनाकर खेला था और जंग लड़ा था। उस सिद्दीक के वसीला लेकर देता हूँ जायज है चांदी बनना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम जाफर सादिक की इल्म था, इसलिए हम इमाम जाफर सादिक को हमेशा अकीदे के साथ अदब के साथ न्याज बनकर, न्याज हो कि हमारा काम है। अहले सुन्नत वल जमात का क्या है? न्याज की जिंदगी है। न्याज खलाना, न्याज देना, न्याज खलाना ये हमारी जिंदगी है। ये जिंदगी गुजारने वाले को अल्लाह ताला खुश करता है। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है 2 गिरोह की जमात रखा रहता है। यह कुरान पाक में दलील है।
دو گروہ کی جماعت جماعت، ایک جماعت جہنم میں ہے، ایک جماعت جنت میں ہے۔ جنتی نے پوچھنے لگے، یہ قرآن کے الفاظ بولو تو، جنتی نے پوچھنے لگے اے لوگوں تمہیں کیوں جہنم میں جا کر پڑی، اے لوگوں تمہیں کیوں جہنم میں جا کر پڑی؟ تو انہوں بولنے لگے ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم نے جہنم میں ڈالے، نہ تو ہمیں نماز سیدھا پڑھتے تھے، نہ تو ہمیں اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلاتے تھے۔ اے سنیو خوش ہو جاؤ، اے سنیو خوش ہو جاؤ، اپنے غریبوں کو کھانا کھلاتا اپنے پیسوں میں، اپنا پیسہ ٹپکا کر جو کھانا کھلاتا ہے، خدا کی قسم وہ جنتیاں خود کہتے ہیں ہم نے غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور نماز پنجگانی پڑھتے تھے، ہم نے کو بغیر حساب کتاب سے جنت عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ۔ وہ بے علم نہ ہا کو وہ انگلی اٹھا، بہت سی لوگ تبلیغ میں بھی چھوڑے، لوگ جو تبلیغ کے جو کبار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہوں الفاظ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو معلوم تھا ایصال ثواب ہے۔ جو نئے بچے ہیں انہوں بات کرتے ہیں امام جعفر صادق کی فاتحہ کرنا شرک ہے، بدعت ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ اگر شرک بدعت ہے تو ان سے پہلے کے جو امامات ہیں انہوں کیوں کرے؟ شرک بدعت ہے تو وہ کیوں کرے؟ اللہ کے رسول کے جو کلام تھا وہ پھر اللہ کے رسول کا کلام جھوٹا ہو جاتا ہے۔ جس نے مخلوق کو کھانا کھلانا گناہ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں ہے نا، بس ہمیں اللہ سب کچھ دیتا ہے، یہ نیت رکھنا، اللہ سب کچھ اللہ دینے والا، اللہ ہمیں مدد کرنے والا، بس ذریعہ کیا ہے وہ پاک بندے کو سامنے رکھ کر ہمیں وہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں اتنے قابل نہیں۔ یاد رکھو، سینے پر ہاتھ رکھو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو گواہ دو، سینے پر ہاتھ رکھو، سمجھو کیا ہمیں پاک ہے، کیا ہمیں پاک ہے، کیا جیسا امام جعفر جیسا پاک ہے، جیسا غوث کے جیسا پاک ہے، جیسا غریب نواز کے جیسا پاک ہے؟ نہیں، اس لیے تو ہم کو سامنے رکھتے ہیں، یہ اس دی گارنٹی، یا اللہ ہم ایسے پاک بندے کو سامنے لے کر آئے، ان کے وسیلے سے تو ہم نہ کو جنت دے، ان کے وسیلے تو ہم نہ کو ہمارا مراد کو آمین فرما، ان کے وسیلے تم ہمارے پریشانیاں دور کرو۔ سان میں ایک کمانڈر کو بھیجنے سے، اس کا چہرہ دیکھنے سے اس کا دعا امین ہوئی۔ کبھی کبھی بڑے آفس کو جانے سے بعد ریکمینڈ پوچھتے ہیں تمہیں، میں اکیلا گیا تھا حضرت ہم نہ پہچانتے نہیں، وہ تم نشانی والے کو بھیجو، وہ نشانی والا بات کرتا اوہ تمہارا بچہ کیوں بات کرتی ہے؟ ایسا ہی ولی کو سامنے رکھنا، اللہ کے سامنے یہ گواہ ہے، علی ولی انہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ جب دوست کا دوست ہر بات سنتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی آج ایصال ثواب کو ادب کے ساتھ نیاز بن کر دعا لے کر جاؤ اور پوری بھی کھاؤ اور ادب کے ساتھ نیت کر لے کر جاؤ اس جگہ سے، اگلے سال انشاءاللہ تمہاری مراد پوری۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔